مرد ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے, عورت انویسٹ کر رہی ہوتی ہے, اپنی عزت کا سمجھوتا کر رہی ہوتی ہے. گاڑی کھولیں گے, میڈیا والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں انصاف دلائیں. میں ان سے شادی سے پہلے ملنا چاہتا ہوں, اور جسے آپ باہر بیٹھنا ہے, باہر بیٹھنا. چلیں ٹھیک ہے, میں آ جاتی ہوں. رشتہ بھی ایسا ہی رشتہ ہے جو ٹکا ہوا ہے اعتبار پہ, اعتماد پہ اور رسپانسبلٹی پہ. بس جس نے بیوی نے یا شوہر نے رسپانسبلٹی اٹھا لی وہ کامیاب ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کے باہر افیئر ہو جاتے ہیں شادی کے باوجود بھی, تو کیا لگتا ہے وہاں پہ غلطی کہیں سے بیوی کی ٹینشنز ہوتی ہیں یا کچھ مرد کا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ رنگین ہے مرد, ایسی ہر مرد ہی رنگین ہے, فطرت ہے مرد جی فطرت ہے, تبھی میرے خیال سے ایسا لگتا ہے مجھے کہ اس کو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے جی, کیونکہ مرد کی فطرت ہے. تو یہ جو افیئر ہو جاتا ہے مردوں کا شادی کے بعد, وہاں پہ وہ اس کو کس طرح سے تھوڑا سا آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں افیئر جو ہے نا, ایک تو شادی کے بعد مرد کا ہونا نہیں چاہیے. اس کو اپنی رسپانسبلٹی, جو مرد اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہے وہ افیئر نہیں چلاتا, وہ رسپانسبل بنتا ہے. اسے کمانے کی فکر ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن وہ بندہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اکتاہٹ بہت جلدی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ بندہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف جاتا ہے. تو اس میں مردوں کی کیٹیگریز ہیں. ہر بندہ ایکسٹرا میریٹل افیئر نہیں چلا رہا. ہر بندہ جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جو چکر چلا بھی نہیں سکتا, ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہر عورت جو ہے وہ سیٹ ہو جائے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر عورت کو جو ہے وہ پسند کر لیں. تو اس لیے یہ جو خاص قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے, یہ باتوں پہ منحصر لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچھی چکنی چبڑی باتیں پسند ہوتی ہیں خواتین میں. خواتین کی کوئی ادا پسند ہوتی ہے, کوئی بھی چیز, کوئی ایک چیز پہ بھی جو ہے وہ عاشق ہو جاتے ہیں صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے. ایکسٹرا میریٹل افیئر میں مرد ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے, عورت انویسٹ کر رہی ہوتی ہے, اپنی عزت کا سمجھوتا کر رہی ہوتی ہے. عورت پھر جو ہے وہ مرد کے گلے پڑ جاتی ہے کہ اب تم میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہو تو مجھ سے شادی کرو. پھر جا کے کہیں کچھ لوگ, کوئی 1% لوگ شادی کر لیتے ہیں دوسری. اب ہوتا کیا ہے, بیوی آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, وہ عورت آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ کے بچے پال رہی ہے, اس نے اپنی جوانی آپ کے لیے غرق کر دی, اس نے آپ کی محبت میں جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا, سب کچھ کیا. لیکن بے وفائی مرد نے کی, عورت نے نہیں کی. عورت نے اسپیس چھوڑ دی, اس نے اپنے شوہر کے لیے وہ سجی سمری نہیں, شوہر کو جو ہے وہ خوبصورتی یا ادائیں پسند تھیں یا باتیں پسند تھیں. وہ ہمارے یہاں لڑکیوں کی ٹریننگ نہیں ہے اتنی, تو انہیں نہیں پتا اس چیز کے حوالے سے. وہ نہ شوہر کو جو ہے وہ ادائیں دکھانے میں, نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہونے میں جو ہے وہ فخر محسوس کرتی ہیں, بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر اگر مجھے اس چیز کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہے تو یہ مجھے کہے نا, میں گندی پھرتی رہوں, یا میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی جیوں. آپ اپنی مرضی سے ضرور جئیں, لیکن رسپانسبلٹی کو سمجھیں, شادی کے جو ہے وہ معاملات کو سمجھیں. نہیں سمجھیں گی تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا. بس میں آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک سوال میرا اور ہے, جن لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شادی شدہ ہے, ان کے بارے میں کیا میسج ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, اور میں اس کو یعنی کہ اس کی طرف اپنی طرف مائل کر رہی ہوں, یہ ساری چیزیں یہ جانتے ہوئے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ شادی شدہ اور اس کے بچے بھی ہیں, تو اس کے لیے وہ اس کو کیا کس طرح سے آپ دیکھیے اس کا لالچ ہے, یہ اس کا لالچ, یہ اس کا لالچ ہے. دیکھیے کسی بھی قسم کا لالچ ہو سکتا ہے. یہ جو ہے وہ آپ کا فائنینشیل بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ سپورٹ ہو سکتی ہے کہ جی اس کو فائنینشیل سپورٹ کہیں نہیں تھی, تو اسے پتا ہے کہ ایک شادی شدہ بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی گھر کی لائبلٹیز پوری کر رہا ہے, تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ دوسری عورت بھی جو ہے وہ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے. پیسے کے لیے کچھ خواتین کرتی ہیں, کچھ خواتین اپنی فزیکل نیڈ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتی ہیں کہ ایک جو ہے میچور مرد ان کو پسند ہوتا ہے. کچھ خواتین جو ہے وہ اکیلی ہوتی ہیں, تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک میچور مرد جب ان کے ساتھ جو وہ چلے گا تو معاشرے میں ان کی کوئی عزت یا مقام ہوگا, اور وہ اس کو اپنے شوہر کی جگہ پہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. تو مختلف کیٹیگریز میں مختلف خواتین کی سوچ ہوتی ہے, ڈیپینڈ آن کہ جو عورت آپ کے ساتھ جڑ رہی ہے وہ کیا سوچ کے جڑ رہی ہے. یہ مرد ہی جانتا ہے, اور اکثر اوقات مرد بھی نہیں جانتے کہ عورت جو ہے وہ کیا سوچ کے جڑ رہی ہے. لیکن اس میں بیسک جو ایک ریزن زیادہ تر جو دیکھی گئی ہے وہ پیسہ ہے. پیسہ. میم یہ آخری کوشچن ہے میرا آپ سے, وہ یہ ہے, میں سے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ نے ایک سوال نے آپ سے کیا تھا کہ جو میاں بیوی کے آپس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. تھرڈ پارٹی میں جو مجھے لگتا ہے آپ کا زیادہ تر جو اشارہ ہے وہ ساس کی طرف ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اس کا رول ہے کہ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی اس طرح کا رول پلے کرنا کہ جس سے یہ نہ ہو سکے؟ اس میں آپ مرد کی جو ہے اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے اور عورت کی ماں بھی ہو سکتی ہے, یعنی
खामन की माँ भी हो सकती है और बीवी की भी माँ हो सकती है, तो आपको लगता नहीं ज्यादातर किसका रोल है इसमें ज्यादा शादी में? देखिए शादी में ना शौहर अगर लॉयल है ना तो सास कुछ भी नहीं कर सकती। एक चीज जो आपकी बात में होता है, हाँ। अगर जब शोहर अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता है, अपने माँ बाप से उसके लिए स्टैंड लेता है कि ये गलत है वो गलत है, तो वो अपने माँ बाप की तरफ से नाफरमान बच्चा बन जाता है कि ये देखो असी पाले हैं अजदा बच्चा है, तो अपनी बीवी अजदी आई कुड़ी के सामने आप समझ रही है ना कि ये स्टैंड ले लिया, इसने हमारे सामने बदतमीजी की है। एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है या तो आप खामोश होके उसे ये समझा दो कि मेरे माँ बाप हैं, अगर ये गलत भी करें वो भी सही है, तो सिर्फ ये इसका मुझे आप जवाब देते हैं कि आप क्या कहती हैं, क्या स्टैंड लेना अच्छा है या माँ बाप का? फिर वो बच्चा माँ बाप का फरमाबरदार हो गया ना कि जो माँ बाप ने वो अपनी बीवी को जो है वो स्पेयर नहीं कर रहा है इस चीज पे कि मेरी माँ बाप हैं। अच्छा, बीवी के सामने माँ बाप को नहीं डांटना, जी, माँ बाप के सामने बीवी को नहीं डांटना, मर्द पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपकी बीवी जो है वो आपको प्रेशराइज कर रही है कि तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा है, तो आप उसको जो है वो आराम से प्यार से समझाएं कि मैं अपनी माँ से खुद बात कर लूंगा। लेकिन बीवी के सामने खड़े होके माँ को समझाना कि आपने ये गलत किया, आपने इसके साथ ये किया, नहीं। जिस औरत ने आपको पाला है, जिसने आपको अपना वक्त, अपनी जवानी दी है, जो आपकी माँ है, उसका आप पे बहुत ज्यादा हक है। वो अगर किसी टाइम खड़े होकर आपकी बीवी को डांट रही है, आपको डांट रही है, मतलब थप्पड़ भी लगा रही है, तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन सासों को भी यहाँ पे समझना है कि जब शौहर बन जाता है ना बेटा, बेटे की आप शादी कर देती हैं, तो भाई दूसरी औरत के साथ आपको जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपका बेटा है लेकिन उसका शौहर है, उसको पूरे का पूरा शौहर चाहिए। आपको जो बेटा चाहिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चाहिए। आपका बेटा अगर आपका ताबेदार है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी बीवी के सामने माँ की और माँ के सामने बीवी की तजलील नहीं करनी। खड़े करके चार बंदे जो है वो देख रहे हैं, जी माँ जी ऐसे नहीं करना, नहीं माँ जी आप रुके, आप सब्र करें, मैं इस मामले को जो है वो हल करता हूँ। आप प्यार मोहब्बत से अपनी माँ को समझाएं, प्यार मोहब्बत से अपनी बीवी को समझाएं, और दोनों को कभी आमने सामने ना लड़वाएं, कभी लड़ाई का बाइस ना बने। हमेशा वो अपने कमरे तक, आपकी लड़ाई अपनी बीवी के साथ हो रही है तो चार बंदे ना सुन रहे हो, वो चार बंदे जो अगर आपकी माँ सुना रही है तो माँ को जो है वो कहें कि वो उस टाइम जो है वो खामोश हो जाए, आप इस मामले को जो है सॉर्ट आउट करते हैं। एक मर्द में बड़ी कैपेसिटी होती है, मर्द जो है वो हैंडल कर सकता है दो बैक वक्त, माँ को भी और बीवी को भी, अगर वो करना चाहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। अभी तो हम आ गए हैं बेसमेंट में, B2 में बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा डॉक्टर साहिबा के साथ, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हम अभी वो लगाए नहीं, ये नहीं क्योंकि वो हमें राइट्स नहीं है अभी लगाने के, जब तक उनकी दावत करेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में आपको हम दिखाएंगे, गाड़ी खोलेंगे। आप सब जितने भी शादीशुदा लोग हैं जो आपकी बातें थी उनके सामने रखी हैं, जो आप लोग बाद में फेर चला लेते हैं शादी के बाद, ठरकी हो बाद आ जाओ, ठरकी हो, सही बात कह रहा हूँ, बात आ जाओ तुम लोग, नहीं तो ये ना हो कि मैं आपको अगर आपको कोई मसला हो रहा है ना, आप में ठड़कपन जाग रहा है, तो आप ऐसा करें, आप हमजा भाई का व्लॉग जाके देखना जिसमें इन्होंने डॉक्टर साहिबा से पॉडकास्ट किया है, तो आपको समझ आ जाएगी। तू रोकेगा मुझे? अब दरअसल मैं लेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, बड़ी अच्छी मीटिंग रही। दे यार इसको पर्ची दे भाई को, बस अब निकले घर की तरफ। अच्छी डॉक्टर नवीहा की जो है वो पॉडकास्ट हमने कर ली है। पॉडकास्ट नहीं थी मेरी, दरअसल मेरा तो एक रैंडम वो था, व्लॉग था। उस व्लॉग में कुछ मेरे सवाल थे वो मैंने किया आप लोगों की तरफ से। एक मिनट, हेलो। मैं चाहूंगा डॉक्टर नबीहा का भी थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बंदा बिल्कुल शरीफ कर दिया है, उन्होंने टाइम दिया और कुछ समय के लिए एक लड़के को शरीफ कर दिया है। इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ अभी रोक के दिखा, आजा। यहाँ रश लग गया है, लेकिन आप हमें बताएं कि हम कराची का किस मानों का पराठा खाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। और आपको कौन सा पसंद है वो आप हमें बताएं। ये देखिए हम सिल्वर स्पून से खाएंगे, ये कराची सिल्वर स्पून से खाएंगे। कराची नसीब बिरयानी, ये नसीब वालों को मिलती है। देखो सिल्वर स्पून वाला वजन मैं वैसे ही इनसे खाता हूँ कराची वालों से, लेकिन मैं फिर सिल्वर स्पून को चेक कर लेता हूँ गाड़ी में। ओवर एक्टिंग की औलाद। आज गोल्डन खाएं आप, गोल्डन बड़ा गोल्डन नहीं सिल्वर पसंद है। गोल्ड भी मिलेगा। बाहर बैठना, सिल्वर से बाहर गोल्डन अच्छा होता बैठेंगे, है। बाहर बैठेंगे कहाँ पे? गोल्डन अच्छा होता है जी लगा देते हैं। भाईजान, सिल्वर से गोल्डन अच्छा होता है। जी जी मैं देखता हूँ कौन ठीक है, सा ठीक है। जी बहुत देखते ही हैं अच्छा देखते हैं। इंटरव्यू लिए हैं, किसी ने लिया है और एक लिया है उमर भाई ने, लेकिन ये इंटरव्यू आप इनके पेजेस पे जाके देखें, आपको पता चलेगा कि किसने अच्छा इंटरव्यू किया है। अली बलोच ऑफिशियल के नाम से मेरी टिकटॉक आईडी है, आप उस पर जाके मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं। और भाई की उमर बलोच ऑफिशियल के नाम से आईडी है, आप वहाँ पर जाके इंटरव्यू देख सकते हैं। तो कंपैरेटिवली आपने बताना है कि किसने अच्छा किया है, तो आप लोगों की फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोग देखेंगे, इंजॉय करेंगे और बड़ा अच्छा रहा है। इस तरह की कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मेरे भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है।
इसके व्लॉग्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है मेरे भाई को, ताकि आइंदा आने वाले दिन में हम इसको और ऊपर जाता देख सकें। चल भाई बिल दे दो। ओके चला